ሰላም ሰላም። ይህ የዘጠነኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ነው። እንደምን አላችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን የምዕራፍ 3 ሁለተኛውን ክፍል ወይም የቪዲዮ ትምህርት እንማማራለን። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ዩኒት 3 ክፍል 1 ወይም ቪዲዮ 1 ተማምረናል። በባለፈው ክፍለ ጊዜ የተወያየንባቸው ርዕሰ ሐሳቦች ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ ኤንድ ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚሉ ነበሩ። እነሱን አስታውሰን ወደ ዛሬው ክፍለ ትምህርት እንሄዳለን ማለት ነው። በባለፈው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ያየናቸው ሁለት ነጥቦች 3.1 ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ እና 3.2 ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚሉ ነበሩ። ሚኒንግ ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ፣ ዋት አር ናቹራል ሪሶርስስ፣ ክላሲፊኬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ፣ ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ፣ ዋት ኢዝ ድሬኔጅ ሲስተም and what are the major drainage systems of Ethiopia, and what are the major river basins that belong to each drainage system of Ethiopia የሚሉ ሐሳቦችን ተነጋግረን ነበረ። በዛሬው ክፍለ ጊዜ ትምህርታችን ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ የሚለውን በደንብ አስታውሰን ወደሚቀጥለው ክፍል እንሄዳለን ማለት ነው። ባለፈው ክፍለ ጊዜያችን እንዳብራራ ነው ድሬኔጅ ሲስተም ማለት it is a system made by all rivers that flow toward the same direction and end at the same destination ወደ አንድ አቅጣጫ የሚፈሱና መዳረሻቸው አንድ የሆኑ የወንዞች ስብስብ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል። የኢትዮጵያ ወንዞች በሶስት ድሬኔጅ ሲስተም ይከፈላሉ። ያ ማለት the western drainage system, the southeast drainage system እና the inland drainage system. The western drainage system, it is made by all rivers of Ethiopia that flow towards west direction. And the southeast drainage system of Ethiopia made by all rivers that flow towards southeast direction. And the inland drainage system, it consists all rivers that ends within the country's national boundary and mostly towards Rift Valley lakes. ወደ ከሀገር የማይወጡ በአብዛኛው ወደ ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች የሚፈሱና መዳረሻቸው እዛ የሆኑ ደግሞ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተምን ይፈጥራሉ ማለት ነው። The western drainage system, it is also called the Mediterranean Sea drainage system. የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም የሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል። Why? Because the rivers of Ethiopia that flow towards west direction, they end at Mediterranean Sea. And the southeast drainage system, it is also called Indian Ocean drainage system. Why? It is because the rivers that flow towards southeast direction end at Indian Ocean. And the inland drainage system, it is also called the Rift Valley drainage system. Why? The rivers of inland drainage system mostly end at the Rift Valley region, that is towards Rift Valley lakes. ወደ ሪፍት ቫሊ ሪጅን ስለሚፈሱ ወይም ወደዛ ስለሆነ መዳረሻቸው እና ፍጻሜያቸው ወይ ደግሞ የሚያበቁት የሪፍት ቫሊ ሌክስ ጋር በመቀላቀል በመሆኑ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስቱን የኢትዮጵያ ድሬኔጅ ሲስተም ያ ማለት ዌስተርን ኦር ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም፣ ሳውዝ ኢስት ኦር ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም እና ኢንላንድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም በዝርዝር እናያቸውና ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ማለት ነው። the three major drainage system, the three major drainage systems of Ethiopia. the three major drainage system እንግዲህ እንዳልኩት የኢትዮጵያ ወንዞች በሶስት ድሬኔጅ ሲስተም ወይም በሶስት አቅጣጫ የሚፈሱ ናቸው። ወደ ምዕራብ አቅጣጫ እና መዳረሻቸው የሜዲትራኒያን ባህር የሆነ ወደ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ መዳረሻቸው የህንድ ውቅያኖስ ሲሆንና ሀገር ውስጥ የሚፈሱ ወይም ደግሞ መዳረሻቸው ሀገር ውስጥ ብቻ የሆነ ማለትም ወደ ሪፍት ቫሊ ሌክስ የሚፈሱ ብለን በሶስት እንከፍላቸዋለን። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን ኢንዲቴይል እንመልከት። የመጀመሪያው
the western drainage system ነው። the western drainage system, the three major drainage systems of Ethiopia. The first one is the western or Mediterranean Sea. Mediterranean Sea drainage system. እንግዲህ እንዳልኳችሁ the western Mediterranean drainage system, it is made by all rivers that flow towards west direction. It is made by all rivers that flow towards west direction and in that Mediterranean Sea. ስለዚህ the western or the Mediterranean drainage system, it is the largest drainage system of Ethiopia. Is the largest drainage system of Ethiopia. የኢትዮጵያ ትልቁ ድሬኔጅ ሲስተም ዌስተርን ወይም የሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ለምንድን ነው ላርጀስት የምንለው ካል ቢኮዝ ኢት ኮንሲስትስ ሞስት ኤንድ ላርጀስት ሪቨርስ ኦፍ ዘ ካንትሪ consists many large rivers. It consists many large rivers. እንግዲህ የሀገሪቱ ታላላቅ የሚባሉ እንደ ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ የሚባሉ ወንዞች የሚፈሱት ወደዚህ ነው። ስለዚህ it is the largest drainage system of the three drainage systems of Ethiopia. ላርጀስት ስንል በምንድን ነው ላርጀስት የሆነው ካል is both in terms of catchment area and volume of water. በምንድን ነው ትልቅ የሆነው? what makes the western drainage system ይቅርታ እንደገና ልጻፈው። what makes the western drainage system the largest ምንድን ነው ላርጅ አደረገው ካል it is both in terms of catchment area and volume of water. catchment area ስንል ምን ማለት ነው? catchment area, what is catchment area? እንግዲህ the western drainage system, it is the largest of the three drainage system in terms of catchment area and volume of water. in terms of catchment area and volume of water ትልቁ ነው ብለናል። catchment area ምንድን ነው? volume of water ስንል ምን ማለት ነው የሚለውን እንዴ catchment area ስንል total area drained by all the rivers with ይቅርታ catchment area ስንል it refers all the areas drained by all the rivers and their tributaries
ትሪቢዩተሪስ በዋና ዋና ወንዞችና በገባሮቻቸው ከቨር በሚደረገው ኤሪያ ኢት ኢዝ ዘ ላርጀስት ዳት ሚንስ ኢን ተርምስ ኦፍ ድሬኔጅ ቤዚን። በሌላ አባባል ካችመንት ኤሪያ ማለት ድሬኔጅ ቤዚን ማለት ነው። ድሬኔጅ ቤዚን ወንዞቹ ከቨር በሚያደርጉት አጠቃላይ የቦታ ስፋት እና ገባሮቻቸውን ጨምሮ the western drainage system it is the largest drainage system in terms of catchment area። እንግዲህ as you see on the map እንግዲህ ማፑ ላይ እንደምትመለከቱት ይሄ ምዕራብ የሚባለው የሀገሪቱ ክፍል the western የሚባለው this area it is the western drainage system this one is the western drainage system። እንግዲህ አብዛኞቹ ወንዞች እንደምታዩት በጣም ብዙዎቹ የሀገሪቱ ወንዞች የሚፈሱት ከዚህ አካባቢና የሚፈሱት ወደ ምዕራብ ነው፣ የሚነሱት ከዚህ አካባቢ ነው። ይሄ ዌስተርን ሃይላንድስ ከምንላቸው የሚፈሱት ወደ ዌስተርን ሎውላንድስ ነው። ያ ማለት ከትግራይ ፕላቲዮ፣ ከኖርዝ ከጎንደር ማሲቭስ፣ ከወሎ ማሲቭ፣ ከጎጃም ፕላቲዮ ኤንድ ሳም ፓርትስ ኦፍ ሸዋ ፕላቲዮ ኤንድ ሳውዝ ዌስት ሃይላንድስ የምንላቸው የወለጋ፣ የከፋ፣ የኢሉባቡር፣ የጋሞ ጎፋ እና የቤኒሻንጉል አካባቢዎች ነው የሚፈሱት። ስለዚህ አብዛኛው የኢትዮጵያ ወንዞች እዚህ ውስጥ ነው የሚመደቡት ወይም ደግሞ ወደዚህ ነው የሚፈሱት። ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ካችመንት ኤሪያ ከቨር በሚያደርገው የቦታ ስፋት ትልቁ ድሬኔጅ ሲስተም የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ስለዚህ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ኢዝ ላርጀስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዋን ኢን ተርምስ ኦፍ ካችመንት ኤሪያ። ሁለተኛ ኢን ተርምስ ኦፍ ቮሊዩም ነው። ቮሊዩም ኦፍ ወተር ቮሊዩም ኦፍ ወተር ስንል አኑዋል ቶታል ራንኦፍ አኑዋል ዓመታዊ ፍሰት ማለት ነው። ቮሊዩም ኦፍ ወተር ስንል ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም እንግዲህ ኢን ተርምስ ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ወተር ከሁሉም ከሶስቱ ዘ ላርጀስት ነው ስንል ኢት ኢዝ ኢን ተርምስ ኦፍ አኑዋል ቶታል ራን ኦፍ በዓመታዊ የፍሰት መጠኑ ትልቁ የዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ነው። የሀገሪቱን ትላልቅ የሚባሉ እንደ ተከዜ እንግዲህ በሀገሪቱ ወደ 7 ታላላቅ ወንዞች አሉ። ገባሮቻቸውን ሳይጨምር 7 ዋና ዋና ወንዞች አሉ። እነዚህ ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ፣ ኦሞ ጊቤ፣ አዋሽ፣ ዋቢ ሸበሌ እና ገናሌ ከምንላቸው ከነዚህ ሶስቱ ትላልቆቹ ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቦ የሚመደቡት ወይም የሚፈሱት ወደ ዌስተርን ስለሆነ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ወይም ሜዲትራኒያን ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ለምሳሌ ባሮን ብናይ እንግዲህ የሀገሪቱ ትልቁ ዓመታዊ ፍሰቱ የማይቋረጠው ወንዝ ባሮ አኮቦ ነው። ዓመቱን ሙሉ ባህር እንጂ ወንዝ የማይመስል የኢትዮጵያ ትልቅ ወንዝ ነው። ስለዚህ ደግሞም እነዚህ ወንዞች በተለይ አባይና ባሮ በተለይ ደግሞ ባሮ አኮቦ የሚባለው ወንዝ እና ገባሮቹ ዓመቱን ሙሉ ዝናብ የሚያገኘው የኢትዮጵያ ክፍል ውስጥ የሚፈሱ ስለሆኑ ኢን ተርምስ ኦፍ ቮሊዩም ኦፍ ወተር ኦር አኑዋል ቶታል ራን ኦፍ the western drainage system is the largest and of the total annual runoff ወይም total annual water discharge የሀገሪቱ አጠቃላይ ዓመታዊ ፍሰት 60% of the water volume belongs to western or Mediterranean Sea drainage system 60% የሚሆነው የሀገሪቱ ውሃ የሚፈሰው ወደ እነዚህ ነው። ስለዚህ 60% of the country's total annual water discharge belong to western or Mediterranean Sea drainage system. That's why it is the largest of all drainage system. And as I said, the major river basins and their tributaries that made up the western or Mediterranean Sea drainage system, Takaze River and its tributary, Abai River and its tributary, and Baro Akobo River and its tributary ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው
ዘ ሳውዝ ኢስተርን ኦር ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ዘ ሰከንድ it is southeastern or Indian Ocean drainage system. Indian Ocean drainage system. It is the second largest drainage system. Again, both in catchment area and volume of water, or you can say annual total discharge. Annual total water discharge or runoff በአመታዊ ፍሰት መጠንና በሚሸፍኗቸው ቦታዎች በዚህ ውስጥ የሚመደቡ ወንዞች በሚሸፍኗቸው ቦታዎች the second largest drainage system is the southeastern or Indian Ocean drainage system ነው። and the major drainage systems river basins in southeastern or Indian Ocean drainage system ከዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ የገናሌ እና የዋቢ ሸበሌ ገናሌ and ዋቢ ሸበሌ ናቸው እና ገባሮቻቸው የገናሌ ወንዝና ገባሮቹ የዋቢ ሸበሌ ወንዝና ገባሮቹ the major river basins that belong to southeastern drainage system። እንግዲህ ካርታው ላይ እንደምትመለከቱት 6 ቁጥር ዋቢ ሸበሌ 7 ቁጥር ገናሌ ሪቨር ነው። ስለዚህ የገናሌ ወንዝ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት this one is ዋቢ ሸበሌ and this one is ገናሌ river እንደምታያቸው they flow towards southeast direction and finally ends at Indian Ocean ያበቃሉ ማለት። ስለዚህ the major river basins that belong to southeastern or Indian Ocean drainage system are ዋቢ ሸበሌ and ገናሌ ሪቨር ዊዝ ዜር ትሪቢዩተሪስ ነው። እነዚህ ወንዞች የሚነሱት ከሐረርጌ ከፍተኛ ቦታዎች ፍሮም ሐረርጌ ከፍተኛ ቦታዎች፣ አርሲ ኤንድ ባሌ ከፍተኛ ቦታዎች ኤንድ ሲዳማ ከፍተኛ ቦታዎች ነው። ብዙዎቹ የሚነሱት ከሲዳማ ከፍተኛ ቦታዎች በተለይ ደግሞ ከአርሲ ባሌ እና ከሐረርጌ ከፍተኛ ቦታዎች ነው የሚነሱት። ከሐረርጌ ከፍተኛ ቦታዎች ሐረርጌ፣ ሲዳሞ፣ ባሌ፣ አርሲ ከፍተኛ ቦታዎች ነው የሚፈሱት። ኦሪጂን ኦፍ ሪቨርስ ዛት ቢሎንግ ቱ ሳውዝ ኢስተርን ኦር ኢንዲያን ኦሽን drainage system. One from Hararghe plateaus. Second from RC Bale highlands and Sidamo plateau. ከነዚህ 3 ቦታ የሚፈሱ ገባሮቻቸውን ያዙ ሁለቱ ታላላቅ ወንዞች ማለትም ገናሌ ኤንድ ዋቢ ሸበሌ ወንዞችን ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ this drainage system flows south east across the Somali arid and semi arid areas የሶማሌን ደረቃማና በረሃማ አካባቢዎች አቋርጠው እንግዲህ ወደ ህንድ ውቅያኖስ ይደርሳሉ ማለት ነው። and it contributes about 32% of the country's total annual water flow. as you remember the western Mediterranean Sea drainage system 60%ን
ይሸፍናል። ቶታል አኑዋል ዲስቻርጅ ወይም ራን ኦፍ ሳውዝ ኢስተርን ኦር ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ዳት ሚንስ ገናሌ ኤንድ ዋቢ ሸበሌ ሪቨር ቶታሊ ዘይ ኮንትሪቢዩት 32% ኦፍ አንኑዋል ቶታል ራን ኦፍ ኦር ዲስቻርጅ 32%ን ይሸፍናሉ ማለት ነው። ኤንድ ዋቢ ሸበሌ ኢት ኢዝ ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢን ዘ ካንትሪ ዳዝ ኖት ሪች ዘ ኢንዲያን ኦሽን። በነገራችን ላይ ዋቢ ሸበሌ ኢት ኢዝ ኦንሊ ኢን ሰመር ሲዘን። ዋቢ ሸበሌ it is only in summer season that reaches to Indian Ocean. In winter season it ends at ሶማሊያ ዴዘርትስ የፍሰት መጠኑ ስለሚቀንስ ዊንተር ሲዝን፣ ያ ማለት የኢትዮጵያ ዊንተር ሲዝን ከዲሴምበር እስከ ፌብሩዋሪ ባለው ጊዜ በተለይ በሶማሊያ በረሃዎች ሰርጎ ወይም አሸዋዎች ሰርጎ ይቀራል። ክረምት ላይ ግን ከፍተኛ ፍሰት ስለሚኖረው የኢንዲያን ኦሽን ላይ ይደርሳል። ዛዝዋይ ክረምት ላይ የህንድ ውቅያኖስ ጋር ስለሚቀላቀል የኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የተመደበው በዚህ ምክንያት ነው። ስለዚህ ዋቢ ሸበሌ ኢዝ ዘ ሎንገስት ሪቨር ኢን ዘ ካንትሪ ዳዝ ኖት ሪች ዘ ኢንዲያን ኦሽን ዛት ኢዝ ኦንሊ ኢን ዊንተር ሲዝን ኤንድ ኢትስ አት ዘ ቤናድር ኮስት ኦፍ ሶማሊያ። ገናሌ ኦን ዘ አዘር ሃንድ ሪችስ ዘ ኢንዲያን ኦሽን and it joins Dawa River at the Ethio-Somali border where it acquires the name Juba። በኋላ እናያቸዋለን። የኢትዮጵያ ወንዞች ከኢትዮጵያ ከወጡ በኋላ የራሳቸው ስያሜ አላቸው። ለምሳሌ ገናሌ የዳዋን ወንዝ ተቀላቅሎ የኢትዮ-ሶማሊያን ቦርደር ካለፈ በኋላ ኢን ሶማሊያ ምን ይባላል? ጁባ ይባላል። ገናሌ ሪቨር is named as Juba in ሶማሊያ ውስጥ ጁባ እየተባለ ይጠራል። ስለዚህ የሶማሊያ ጁባ ሪቨር ማለት የኢትዮጵያ ገናሌ ወንዝ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ገናሌ ወንዝ፣ ሌሎችም ሌላ ስያሜ ያላቸው መጨረሻ ላይ እንመለከታቸዋለን። ስለዚህ ሁለተኛው the second largest that consists 32% of the total annual run of or water discharge of Ethiopia is the southeastern or Indian Ocean drainage system ነው። ሶስተኛው ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ወይም ሪፍት ቫሊ ነው። ኢንላንድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ሶስተኛው ኢንላንድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ዚስ ዋን ኢዝ ዘ ስሞለስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ። ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሶስቱ ትንሹ ወይም ዘ ስሞለስት የሚባለው የኢንላንድ ወይም የሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። ዘ ስሞለስት የምንለው በምንድን ነው ካል እነዛኞቹ ላርጅስት ባልናቸው መስፈርት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ስሞለስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተምስ ኦፍ ኢትዮጵያ ቦዝ ኢን ዋን ካችመንት ኤሪያ ኤንድ ሰከንድ ዲስቻርጅ ኦፍ ወተር ወይም አኑዋል ራን ኦፍ ኦር ዲስቻርጅ ኦፍ ወተር። ይሄ በአመቱ ዲስቻርጅ በሚያደርገው ወይም በፍሰት አጠቃላይ አመታዊ የፍሰት መጠኑን እና ከበር በሚያደርገው ኤሪያ ዘ ስሞለስት ኦፍ ኦል ድሬኔጅ ሲስተም ኦፍ ኢትዮጵያ ኢዝ ኢንላንድ ኦር ሪፍት ቫሊ ድሬኔጅ ሲስተም ነው። And there are number of lakes
and small streams that belong to inland or drainage system በዚህ ውስጥ የሚመደቡ ዋና ዋና ወንዞችና ትናንሽ ስትሪምስ የሚከተሉት ናቸው። rivers and streams that belong to Rift Valley drainage system, Rift Valley or inland drainage system። ለምሳሌ ብላቴ ኤንድ ገዳቦ፣ ብላቴ ኤንድ ገዳቦ እነዚህ አነስ ያሉ ወንዞች ናቸው። የብላቴና የገዳቦ ወንዝ they flow towards the Rift Valley and ends at Lake Abaya። እንግዲህ ሌክ አባያ ከሪፍት ቫሊ ሌክስ አንዱ ነው። ሰገን ሪቨር ሰገን ኢንድስ አት ጨው ባህር፣ ኢንድስ አት ጨው ባህር። ጨው ባህር በኋላ እናየዋለን። ሪፍት ቫሊ ሌክስ የሚባሉትን ከስምጥ ሸለቆ ሐይቆች አንዱ ነው። ስለዚህ የሰገን ወንዝ ወደ ጨው ባህር ነው የሚፈሰው። የመቂና ቃታር፣ መቂ ኤንድ ቃታር ሪቨርስ this one again rivers they flow towards Rift Valley and ends at Lake Zoai, ends at Lake Zoai ወደ ዝዋይ ሐይቅ ይፈሳሉ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ሜጀር ሪቨርስ የሚባሉት ሜጀር ሪቨርስ እነዚህ are small streams or small rivers that belong to Rift Valley or inland drainage system። ሜጀር ሪቨርስ የሚባሉት ግን የሚከተሉት ናቸው። እንግዲህ ከሰባቱ ዋና ዋና ወንዞች በሪፍት ቫሊ ወይም በኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚመደቡት the major river basins that flow towards the Rift Valley and belongs to the inland or Rift Valley drainage system. One, አዋሽ ሪቨር ቤዚን ነው። ከሰባቱ ትላልቁ የኢትዮጵያ ወንዞች አንዱ የአዋሽ ሪቨር ቤዚን ሲሆን ሁለተኛው ኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን ነው። ኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን። አዋሽ እንግዲህ it is the only river that flow towards east or አፋር ሪጅን፣ ወደ አፋር ሪጅን ወይም ወደ ምስራቅ የሚፈሰው ብቸኛ ወንዝ የአዋሽ ወንዝ ነው። and it ends at Lake Abbey is found in the border of Ethiopia and Djibouti። በኢትዮጵያና በጅቡቲ መካከል የሚገኘው ሳልት ሌክ ነው። it is ሳልት ሌክ ጨዋማ ባህር ሌክ አቢ ውስጥ ያልቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ኦሞ ጊቤ ነው። ኦሞ ጊቤ አክቹዋሊ የአዋሽ ሪቨር ኢትስ አፐር ፓርት ኢዝ ኖት ኢን ደ ሪፍት ቫሊ ኢዝ ሎወር ኤንድ ሚድል ኤንድ ሎወር ፓርት ግን ሪፍት ቫሊ፣ ምክንያቱም የሚነሳው ከሸዋ ሃይላንድስ ኒር ጊንጪ ታውን ነው። ከሸዋ ሃይላንድስ ከጊንጪ ታውን ስለሆነ የሚነሳ ሸዋ ሃይላንድ ደግሞ ሪፍት ቫሊ ውስጥ ስላልሆነ
አፐር ፓርቱ እንደገና እናየው። አዋሽ ሪቨር it is the only river flow towards east, flow towards Afar region and ends at Lake Api. Lake Api, it is a salt lake found in the border of Ethiopia and Djibouti. የኢትዮጵያና የጅቡቲ ቦርደር አካባቢ የሚገኝ ጨዋማ ባህር ነው ሌክ አፒ። ስለዚህ የአዋሽ ወንዝ መጨረሻው ሌክ አፒ ነው ማለት ነው። ሌክ አፒ እንግዲህ የአዋሽን ወንዝ በተመለከተ ሌላ ሀሳብ ማንሳት ያለብን የሚነሳው ከሸዋ ፕላቲዮ ነው። ኦሪጂን ፍሮም ሸዋ ፕላቲዮ ዛት ኢዝ ኒር ምንድነው ደቡብ ምዕራብ ሸዋ የምንለው ኒር ጊንጪ ታውን። ስለዚህ the upper part of Awash is not in the Rift Valley. It's only the middle and the lower part of Awash is found within the Rift Valley. ስለዚህ ከሸዋ ፕላቲዮ ወይም ከጊንጪ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ከምንለው አካባቢ ተነስቶ ወደ ምስራቅ በብቸኝነት የሚፈሰውና የአፋር ዲፕሬሽን ውስጥ ወይም የአፋር ዝቅተኛ ቦታዎች ውስጥ ሌክ አቢ ኢን ቦርደር ቢትዊን ኢትዮጵያ ኤንድ ጅቡቲ የሚያበቃ ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ከሚመደቡ የኢትዮጵያ ታላላቅ ወንዞች አንደኛው አዋሽ ነው። ሁለተኛው ኦሞ ጊቤ ነው። ኦሞ ጊቤ ዘ ሰከንድ ኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን the other largest ወይም the other major river that belongs to inland or Rift Valley drainage system of Ethiopia የኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን ነው። የኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን so the other major river basin in Rift Valley ወይም inland drainage system ኦሞ ጊቤ ነው። ኦሞ ጊቤ ሪቨር ቤዚን ነው። it is the other major river basin in the Rift Valley drainage system. In the Rift Valley drainage system, and it ends at Lake Turkana ወይም ሩዶልፍ in Kenya. እንግዲህ ሌክ ቱርካና ወይም ሩዶልፍ it is among the Rift Valley lakes of Africa. የአፍሪካ የስምጥ ሸለቆ ሐይቆች ከሚባሉት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ ከኢትዮጵያ በተለይ ከሲዳማ ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ የሚፈስና መዳረሻው ሌክ ቱርካና ወይም ሩዶልፍ in northern Kenya within the Rift Valley region የሆነው ሌላኛው የሪፍት ቫሊ ወይም የኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚመደበው ሜጀር ሪቨር ኦሞ ጊቤ ሪቨር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ 3 ድሬኔጅ ሲስተሞች አሉ፣ ወይም የኢትዮጵያ ወንዞች በ3 ሜጀር ድሬኔጅ ሲስተም ይከፈላሉ። the drainage system that consists the river that flow towards western drainage system, it's western direction is called western drainage system, and because they're in that Mediterranean, the western drainage system is also called the Mediterranean drainage system, and the system that consists of all rivers that flow towards southeast direction is called southeastern drainage system, and because they're in that Indian Ocean, they are called Indian Ocean drainage system, and the system that includes all rivers and streams that do not outflow from the country and mostly in that the Rift Valley lakes, the inland or Rift Valley
ድሬኔጅ ሲስተም ይባላል ማለት ነው። ሌላው 3.3 ወተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ነው። እንግዲህ አስቀድመን እንዳየነው ኢትዮጵያ ኢዝ ሪች ኢን ወተር ሪሶርስ ኢትዮጵያ ኢዝ ሪች ኢን ወተር ሪሶርስ ኢትዮጵያ ሪች ኢን ወተር ሪሶርስስ ሪች ኢን ወተር resources and have many that is large and small river basins ብዙ ትላልቅና አነስተኛ ወንዞች አሏት። because of this Ethiopia is said to be Ethiopia is called the water tower of northeastern Africa. The water tower of northeastern Africa. የሰሜን ምስራቅ የአፍሪካ የውሃ ምንጭ ወይም የውሃ ማማ ወይም water tower of ኖርዝ ኢስተርን አፍሪካ እየተባለች ትጠራለች ማለት ነው። ለምን ካል ቢኮዝ ኢትዮጵያ ኢዝ ሪች ኢን ወተር ሪሶርስስ ዌን ዩ ኮምፔር ወተር ሪሶርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዊዝ አፍሪካን ካንትሪስ ከአፍሪካ ሀገሮች ጋር ስናነጻጽር ኢትዮጵያ ኢዝ ሰከንድ ኢትዮጵያ ኢዝ ዘ ሰከንድ in water resources potential in Africa next to Democratic Republic of Congo. ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ኢን ወተር ሪሶርስ ፖቴንሻል በአፍሪካ ሁለተኛ ነች። ስለዚህ the leading African countries in water resource potential the leading African countries in water resource potential one ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ሰከንድ ኢትዮጵያ ናቸው ማለት ነው። የመካከለኛው አፍሪካዊት ሀገር ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ከአፍሪካ በውሃ ሀብት ቀዳሚ ስትሆን ሁለተኛ ኢትዮጵያ ነች። ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ የአፍሪካ ትልቁ ወንዝ የኮንጎ ሪቨር ቤዚን መነሻና የሱ ገባር ወንዞች የሚነሱት በአብዛኛው ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ የአፍሪካን ብሎም የዓለም ረጅም ወንዝ የናይል ወንዝ ዋና ገባር ወንዞች የሚፈሱት ከኢትዮጵያ ነው። ስለዚህ ኢን ተርምስ ኦፍ ዋተር ሪሶርስ ኢን አፍሪካ the leading one is Democratic Republic of Congo, the second one is ኢትዮጵያ። ስለዚህ ኢትዮጵያ in water resource it is the second following Democratic Republic of Congo። ስለዚህ የምስራቅ አፍሪካ የሰሜን ምስራቅ አፍሪካ የውሃ ማማ ትባላለች። በአፍሪካ ደግሞ በውሃ ሀብቷ ከሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ቀጥሎ ሁለተኛዋ ነች ማለት ነው። ሌላው ሜጀር ሪቨርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዜር ካራክተሪስቲክስ እንግዲህ ዋናና የኢትዮጵያ ወንዞችን አንስተናቸዋል ከዚህ ቀደም ተከዜ፣ አባይ፣ ባሮ አኮቡ፣ ዋቢ ሸበሌ፣ አዋሽ፣ ገናሌ እና ኦሞ ጊቤ ናቸው። እንዲሁም የነሱ ገባር ትናንሽ ወንዞች አሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሃዝ ዘ ፎሎዊንግ ሜጀር ሪቨር ቤዚንስ ዋቢ ሸበሌ፣ አባይ፣ ገናሌ፣ አዋሽ፣ ተከዜና ኦሞ ጊቤ እንዲሁም ባሮ አኮቦ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ በኢትዮጵያ ወንዞች ረጅሙ ዋቢ ሸበሌ ነው። አጠቃላይ 2000 ኪሎ ሜትር አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም
ይጓዛል። ለምሳሌ ዋቢ ሸበሌ አገር ውስጥ 1340 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ ከሀገር ውጭ የማለትን ሶማሊያ 660 ኪሎ ሜትሮችን ይጓዛል። ዙም ላድርገውና እንዴ እነዚህን አብረን እናያቸው። ሜጀር ሪቨርስ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሚባሉት አንዱ ዋቢ ሸበሌ ነው። ዋቢ ሸበሌ አዚ ሪሜምበር ዋቢ ሸበሌ ሳውዝ ኢስተርን ወይም ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ነው የሚመደበው። ኢንዲያን ኦሽን ወደ ኢንዲያን ኦሽን ወይም ወደ ደቡብ ምስራቅ የሚፈሱና መዳረሻው የኢንዲያን ኦሽን የሆኑ የኢትዮጵያ ዋና ዋና ከሚባሉት አንደኛው ዋቢ ሸበሌ ነው። ዋቢ ሸበሌ አጠቃላይ የፍሰት ከቨሬጁ ካችመንት ኤሪያ የምንለው ቶታል ኤሪያ ከቨርድ ባይ ዋቢ ሸበሌ ኤንድ ኢትስ ትሪቢዩተሪስ 205,407 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን አጠቃላይ ርዝመቱ አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም 2,000 ሲሆን ኢት ኢዝ the longest river in ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ ረጅሙ ወንዝ ዋቢ ሸበሌ ነው ማለት ነው። ሀገር ውስጥ 1340 ኪሎ ሜትር ያ ማለት ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ አውትሳይድ ኦፍ ኢትዮጵያ ዛት ኢዝ ኢን ሶማሊያ 660 ኪሎ ሜትር አጠቃላይ 2000 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። የዋቢ ሸበሌ ዋና ዋና ገባር ወንዞች ሜጀር ትሪቢዩተሪስ ገባር ወንዞች የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ ራሚስ፣ ሁለተኛ ኤረር፣ ሶስተኛ ዳካታ፣ አራተኛ ፋፈን፣ አምስተኛ የረር። የኛው ኤረር ነው። የኛው የረር፣ ጎቤሌ፣ ጋሌቲ እና ሞጆ ናቸው። ስለዚህ ራሚስ፣ ኤረር፣ ዳካታ፣ ፌፈን፣ የረር፣ ጎቤሌ፣ ጋሌቲ ኤንድ ሞጆ they are the major tributaries of ዋቢ ሸበሌ። ሁለተኛው አባይ ነው ወይም ዛዘር ሜጀር ሪቨር ቤዚንስ ኦፍ ኢትዮጵያ አባይ ዌስተርን ድሬኔጅ ሲስተም ዌስተርን ወይም ደግሞ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ነው የሚመደበው። ኢት ኦሪጂን ፍሮም ጎጃም ሃይላንድስ ከጎጃም ከፍተኛ ቦታዎች ነው የሚፈሰው። እንግዲህ ዋን ኦፍ ዘ ሜን ትሪቢዩተሪ ኦፍ ናይል ነው። ዋን ኦፍ ዘ ሜን ትሪቢዩተሪ ኦፍ ናይል የናይል ወንዝ ዋና ዋና ከሚባሉ ገባሮች አንዱ የአባይ ወንዝ ነው። እንዲሁም ዋናው የሚባለው አባይ፣ ባሮና ተከዜ ናቸው። ከነዚህ ውስጥ አባይና ባሮ በዋናነት ይጠቀሳሉ። ኢትስ ቶታል ካችመንት ኤሪያ የሚሸፍነው የቦታ ስፋት 198,508 ነው። 198,508 አጠቃላይ ርዝመቱ ያ ማለት ናይል ካርቱም ሱዳን ላይ ናይልን እስከሚቀላቀል ያለው አጠቃላይ ርዝመት አገር ውስጥም ከሀገር ውጭም 1360 ኪሎ ሜትር ሲሆን ኢን ኢትዮጵያ 800 ኢን ሱዳን 560 ያ ማለት እስከ ካርቱም ሱዳን ነው። እነዚህ የናይል ሁለቱ ገባር ወንዞች ማለትም ዋይት ናይልና ብሉ ናይል የሚቀላቀሉት ካርቱም ሱዳን ላይ ነው። ስለዚህ እስከ ካርቱም ሱዳን ባለው ሱዳን ውስጥ 560 ኪሎ ሜትር ይፈሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ 800 አጠቃላይ 1360 ኪሎ ሜትር ይፈሳል። የአባይ ዋና ዋና ገባሮች ሜጀር ትሪቢዩተሪስ ኦፍ አባይ ሪቨር ዳበስ፣ ደዴሳ፣ ፊንጫ፣ ጉደር፣ ሙገር፣ ጀማ፣ ቢሸሎ፣ ሽንታ ኤንድ ዲንደር ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ዋና ዋና የሚባሉ እንጂ በጣም ብዙ ወንዞችን የሚይዘው እንዲሁም ብዙ ገባር ወንዞች ያሉት የአባይ ወንዝ ነው። ይህ አባይ ወንዝ በተለይ ከጎጃም፣ ከጎንደር፣ ከሸዋ፣ ከወለጋ፣ ከቤንሻንጉል የሚፈሱ ወንዞች በሙሉ የሚቀላቀሉት አባይ ወንዝን ነው። ግን ዋና ዋና የሚባሉት የዳበስ ወንዝ፣ የዴዴሳ፣ የፊንጫ፣ የጉደር፣ የሙገር፣ የጀማ፣ የቢሸሎ፣ የሽንታና የዲንደር
ወንዞች ናቸው። ሶስተኛው ሜጀር ሪቨር ገናሌ ነው። ገናሌ እንደምታስታውሱት ኢት ቢሎንግስ ቱ ሳውዝ ኢስተርን ኦር ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ወደ ኢንዲያን ኦሽን የሚፈስ ወይም የሳውዝ ኢስት ድሬኔጅ ሲስተም ብለን የምንጠራው ሶስተኛ ወይም አንዱ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚመደብ ነው። እንግዲህ ዋቢ ሸበሌና ገናሌ ያው የሚመደቡት ሳውዝ ኢስተርን ወይም ኢንዲያን ኦሽን ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ነው። ስለዚህ ዘ ሰከንድ river basin, the second major river basin that belong to southeastern or Indian Ocean drainage system is Ganali. And Ganali, its total catchment area 168141 ኪሎ ሜትር ሲሆን አጠቃላይ የፍሰት ርዝመቱ 1050 ኪሎ ሜትር ነው። ሀገር ውስጥ 480 ኢን ኢትዮጵያ 480 ኢን ሶማሊያ 570 ኪሎ ሜትር በመጓዝ አጠቃላይ ርዝመቱ ያ ማለት ከመነሻው እስከ መዳረሻው እስከ ኢንዲያን ኦሽን ያለው ርዝመቱ 1050 ኪሎ ሜትር ሲሆን ሜጀር ትሪቢዩተሪስ ዋና የሚባሉ ገባር ወንዞች የዳዋ፣ የወይብ፣ የወልመልና የመና ወንዞች ናቸው። የዳዋ፣ የወይብ እና የወልሜል እና የሜና ወንዞች ናቸው። the other river basins major river basins የሚከተሉት ናቸው። አዋሽ እንግዲህ ሪፍት ቫሊ ወይም ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚመደብ ወንዝ ነው። አጠቃላይ የፍሰት ከቨሬጁ 113709 ኪሎ ሜትር ሲሆን አጠቃላይ ርዝመቱ 1200 ኪሎ ሜትር ነው። it is found only in Ethiopia ያ ማለት አፕቱ ሌክ አቢ የሚጓዘው ርቀት 1200 ኪሎ ሜትር ነው። አውትሳይድ ኦፍ ዘ ካንትሪ የሚጓዘው ርቀት ስለሌለ ቢኮዝ ኢት ኢዝ ሪፍት ቫሊ ወይም ኢንላንድ እሱ አልተቀመጠም። ስለዚህ ሀገር ውስጥ ብቻ 1200 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። 1200 ኪሎ ሜትር። የአዋሽ ዋና ገባር ወንዞች አቃቂ፣ ከሰም፣ ቦርከናና ሚሌ እነዚህ በአብዛኛው ከሸዋና ወሎ ከፍተኛ ቦታዎች የሚፈሱ ለአዋሽ ውሃ የሚገብሩ ወይም ኮንትሪቢዩት የሚያደርጉ ዋና ወንዞች ናቸው። ሌላው ተከዜ ነው። ተከዜ አዚሁ ደግሞ ዌስተርን ወይም ደግሞ ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ነው የሚመደበው። እንግዲህ ወደ ሜዲትራኒያን ሲ ከሚፈሱ ወይም ወደ ዌስት ከሚፈሱ የኢትዮጵያ ዋና ከሚባሉ ሶስቱ አንዱ ተከዜ ነው። አንዱ አባይ፣ ሁለተኛው ተከዜ፣ ሶስተኛው ባሮ አኮቦ ነው። ስለዚህ ተከዜ ዌስተርን ወይም ሜዲትራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ይመደባል። በፍሰቱ ከበር የሚያደርገው የኤሪያ ስፋት ካችመንት ኤሪያ 87733 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን አጠቃላይ የፍሰት ርዝመቱ ወይም ፍሰቱ 1168 ነው። ያ ማለት ኢትዮጵያ 608 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። ኢን ሱዳን 560 ኪሎ ሜትር አጠቃላይ እስከ ናይልን እስከሚቀላቀል ማለት ነው 1168 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። ሜጀር ትሪቢዩተሪስ ትራሪ፣ አንገረብ፣ ጊባ እና የጓንግ ወንዞች ናቸው። የጓንግ፣ የጥራሪ፣ የአንገረብ እና የጊባ ወንዞች ዳር ሜጀር ትሪቢዩተሪስ በአብዛኛው ከጎንደርና ትግራይ ከትግራይና ከወሎ ከጎንደር ከወሎ እና ከትግራይ የሚፈሱ ዋና ገባር ወንዞች አሉት። ሌላኛው ኦሞ ጊቤ ነው። ኦሞ ጊቤ ሪፍት ቫሊ ኦሞ ጊቤ ሪፍት ቫሊ ወይም ኢንላንድ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ የሚመደብ ነው። አጠቃላይ የፍሰት ከቨሬጁ ወይም ድሬኔጅ ቤዝኑ ወይም ካችመንት ኤሪያው 77205 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሲሆን አጠቃላይ ፍሰቱ 760 ኪሎ ሜትር ነው። ዛት ኢዝ ኦፍኮርስ የሚያበቃው
ሌክ ቱርካና ወይም ሩዶልፍ ስለሆነ የተወሰነ ኬንያ ውስጥ ይመደባል። ግን ሞስትሊ በኢትዮጵያና በኬንያ ቦርደር መካከል የሚገኝ የስምጥ ሸለቆ ሐይቅ ስለሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ በሚል 760 ኪሎ ሜትር ይጓዛል ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የፍሰት ርዝመቱ 760 ኪሎ ሜትር ሲሆን የዚህ ወንዝ የኦሞ ጊቤ ዋና ዋና ገባሮቹ ጎጀብ፣ ግልገል ጊቤ። ሌላኛውና የመጨረሻው ሜጀር ሪቨር ቤዚን ኦፍ ኢትዮጵያ የባሮ ወንዝ ነው። የባሮ ወንዝ ዌስተርን ወይም ሜዲተራኒያን ሲ ድሬኔጅ ሲስተም ውስጥ ይመደባል። በነገራችን ላይ ባሮ ዓመታዊ ፍሰቱ ብዙም የማይቀንስ ብቸኛው የኢትዮጵያ ወንዝ ነው። በወተር ትራንስፖርት ለናቪጌሽን ከፍተኛ አገልግሎት የሚሰጠው የሚባለው የኢትዮጵያ ወንዝ ባሮ ነው። ምክንያቱም ዓመታዊ ፍሰቱ ብዙም ስለማይቀንስ። ለምን አብዛኞቹ ገባሮቹ የሚነሱት ከዌተስት የሚባለው በኢትዮጵያ ይሄ ኦል ይር ራውንድ ሬንፎል ከዚህ ቀደም አይተነዋል ዩኒቱ ላይ ኦል ይር ራውንድ ሬንፎል ሪጅንስ ኦፍ ኢትዮጵያ ከሚባሉ አካባቢዎች የሚነሱ በመሆናቸው ዓመታዊ ፍሰቱ ብዙም ለውጥ የማያሳይ ሲሆን አጠቃላይ የፍሰት ከቨሬጁ ወይም ካችመንት ኤሪያ 75718 ሲሆን አጠቃላይ ርዝመቱ 507 ኪሎ ሜትር ነው። ያ ማለት ኢን ኢትዮጵያ ውስጥ ዛት ኢዝ ኢን ጋምቤላ፣ በተለይ በዋናነት ኢን ጋምቤላ 227 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። ኢን ሱዳን 280 ኪሎ ሜትር ይጓዛል። የባሮ ዋና ዋና ገባሮች የሚባሉት አኮቦና ጊሎ ወንዞች ናቸው። የአኮቦና የጊሎ ወንዞች ናቸው። ምናልባት ኢትዮጵያ ውስጥ በገባር ብዛት ከአባይ ቀጥሎ ሁለተኛው ሊሆን የሚችለው የባሮ ወንዝ ነው። ምክንያቱም ከዓመቱ ሙሉ ዝናብ ከሚያገኘው የኢትዮጵያ ክፍል የሚፈሱ በጣም ብዙ ወንዞች የባሮ ወንዝን ይቀላቀላሉ። ግን በዋናነት ገባሮቹ ተብለው ሜጀር እነዚህ ስሞል ስትሪሞችን ሳንጨምር አኮቦና ጊሎ ይመደባሉ ማለት ነው። የዛሬውን በዚህ እናበቃለን። በሚቀጥለው በሌላ ርዕሰ ሀሳብ እስከምንገናኝ ደህና ሁኑ ተማሪዎች።